이곳은 영안실. 장의사로 보이는 이 남자의 이름은 엘리엇입니다. 그는 한 여성의 장례식을 준비 중인데요. 그가 여성의 시체에 염을 준비하는 도중 시체가 갑자기 눈을 뜨고 말을 합니다. 그런데 전혀 놀라지 않은 엘리엇은 그녀가 교통사고로 사망하였다고 알려주는데요. You were in a car accident. 그녀의 이름은 애나. 그녀는 학교 선생님인데 우울증을 앓고 있었습니다. 그리고 얼마 전 엘리엇의 장례식장에 조문객으로 갔다가 헛것까지 봤는데요. 우울증이 더 심하게 찾아왔었죠. 그런데 그런 모습을 엘리엇은 보고 있었습니다. 우울증이 더 심해졌지만 남자친구 폴을 만나러 고급 레스토랑에 갔고 It's an incredible opportunity, and I'd be crazy to turn it down. 폴이 깜짝 프로포즈를 준비하였는데 애나는 헤어지자는 얘기인 줄 알고 흥분하여 Fuck you. Please, everyone's watching. Don't do this. Fuck you. Okay, you're. 그 자리를 벗어나다가 교통사고를 당했던 건데요. 그래도 믿지 않는 애나에게 사망진단서까지 보여주는 엘리엇. Cause of death, massive internal trauma. We're dead on arrival. The attendant physician signed here at 9:45 last night. What's happening? Why can't I move? 그리고는 아직 믿지 않는 애나를 무시한 채로 자신의 할 일을 합니다. You have to look beautiful for your funeral. 몸에 감각도 남아있지 않은 애나. Why can't I feel anything? 또 엘리엇은 사후경직을 늦춰야 한다는 이유로 어떠한 주사를 놓아주는데 Stop the rigor mortis setting in, so I can work on your body. 때마침 영안실에 방문한 애나의 어머니. 정말 애나가 죽은 것인지 아까와는 달리 조용히 눈을 감고 있습니다. 슬퍼하는 어머니는 장의사에게 잘 해달라는 말을 한 뒤 다시 돌아가고 시간이 지나 애나는 다시 깨어나 이번에는 움직이기까지 하는데요. 그리고 정말 자신이 죽었는지 한 번 더 확인을 하고 있는데 I must be in shock. 밖에서는 지금 애나의 사고 사실을 몰랐던 남자친구 폴이 애나를 찾고 있었고 결국 영안실까지 찾아오게 되는데요. Right now, please. That's possible. 애나를 볼 수 없냐고 물어보는 폴에게 엘리엇은 안 된다고 얘기를 하는데 You don't understand. You don't understand. 밖에서의 소리를 들은 애나도 폴을 불러보지만 듣지 못하고 Please. 엘리엇이 끝까지 허락해주지 않자 폴은 다시 돌아갑니다. 모든 것을 알고 있던 애나는 항의하듯 물어보지만 Why are you doing this to me? You're all the same. You all blame me for your death as if it were my fault. No, you drugged me. So my mother. Others. 자신만이 애나를 볼 수 있다고 얘기하는데요. Only I can see you as you really are. You're a lunatic. 결국 엘리엇을 믿지 못하는 애나는 엘리엇에게 반항을 시도하지만 Look. I'm breathing. How can I be dead if I'm 또 엘리엇 자신이 망자와 얘기를 할 수 있는 능력이 있다는 얘기만 듣습니다. I can talk to those between life and death. Come. No, please, I don't. But I'm breathing. 그리고 찡찡대는 애나에게 폭언까지 하는 엘리엇. Think because you breathe, piss, shit, you're alive. You clutch onto life as if your life was worth clutching onto. 결국 또 포기하고 잠에 드는 애나. 꿈에서 넌 아직 준비가 안 됐다는 할머니와 자기 자신의 어린 모습을 보게 되고 You are better off dead. 미쳐버립니다.
정신을 차린 애나는 우선 이곳에서 탈출하기 위해 엘리엇의 열쇠를 훔치게 되고 영안실을 탈출하는 데에는 성공하지만 이를 알아차린 엘리엇이 돌아옴으로써 계획은 실패하게 되는데 가까스로 전화를 찾은 애나는 폴에게 도움을 요청하기 위해 전화를 걸어보지만 Yeah. I'm here. It's me. Paul, I need. Hello? 소리도 잘 안 들리고 장난 전화라고 생각한 폴은 전화를 끊어버립니다. Stop. 그리고 애나를 찾은 엘리엇은 탈출하려는 애나에게 무언가 보여주는데 그건 바로 거울입니다. 거울 속의 애나는 정말 죽은 듯이 시체의 모습인데요. It's time you finally accepted the truth. You are dead. 그런데 애나가 한숨을 쉬자 거울에 김이 낍니다. 맥박도 안 뛰는 애나는 신체가 차가워 김이 낄 수 없는데 말이죠. 그리고 엘리엇은 그것을 가리죠. 하지만 그것을 못 본 애나는 순수히 엘리엇에게 협조하기로 합니다. 아, 이건 염색하는 겁니다. 사실 애나가 거울을 봤던 날 애나의 학생이었던 잭이 애나의 모습을 봤었는데요. 잭은 폴에게 애나를 보았다고 얘기하고 I saw her last night. I was going past the funeral home, and Miss Taylor stood there in the window, wearing a red dress. I'm sorry. 폴은 다시 영안실에 찾아가지만 She's in here, isn't she? 자신의 죽음을 인정한 애나는 더 이상 노력을 하지 않고 엘리엇은 당연히 열어주지 않으며 경찰을 부르겠다 하자 폴은 돌아갑니다. 돌아간 폴은 친한 경찰에게 찾아가 얘기를 해보지만 She's not dead. Doctor signed the death certificate without seeing the body. So there was no EEG. There was nothing. You could have drugged her and made it look like she was dead. Yes. Actually, Chief, ammonium bromide, total paralysis within seconds, heartbeat slows to almost nothing. I think she meant called me. 미친놈 취급만 받죠. Fuck off. 그리고 장례식 날이 되었습니다. 엘리엇은 또 주사를 준비하는데 약품의 이름을 보니 아까 경찰이 말했던 약품입니다. 자신의 얼굴을 한번 볼 수 있냐며 부탁을 하고 거울을 보는데 자신의 한숨으로 거울에 김이 낀 걸 보고 자신이 죽지 않았다고 깨닫지만 이미 늦었죠. You're still clutching onto life. 그리고 또 주사를 투여하는 엘리엇. Close. So close. 결국 장례식은 절차대로 문제없이 진행을 하게 되고 How did you know? Violet seemed appropriate somehow. 애나는 묻히게 됩니다. 슬픔에 빠져 장례식 답례 뒤풀이에서 술만 마시고 있는 폴. Don't you think you've had enough to drink? 그런 그에게 엘리엇이 다가오는데 이상한 얘기를 합니다. You think Anna was still alive after the accident? Maybe you're right. Find out whether she's dead or alive. You psychotic fuck. You don't. 술을 많이 마셨지만 애나가 살아있다는 생각을 갖게 된 폴은 당장 차를 타고 무덤으로 향하지만 사고를 당하게 되고 폴은 영안실에서 눈을 뜨게 됩니다. You're in a funeral home. You're dead.
I'm not dead. You had a car accident. 그리고 저 애나의 학생 잭은 원래 조금 특이한 아이인데 폴에게 애나를 보았다고 한 후 엘리엇은 잭에게 너가 죽은 애나를 본 게 특별한 능력이 있기 때문이고 자기가 도와주고 가르쳐준다고 하여 조수로 있는 겁니다. They don't see what we see. I can help you. I can teach you. 아무튼 폴마저 죽고 이야기는 끝납니다. 영화가 소재는 정말 좋았던 것 같은데 후반부로 갈수록 어이가 없어지는 게 좀 있는 것 같습니다. 누가 봐도 애는 살아있었지만 정말 살아있었던 걸까요? 엘리엇이 생각하는 죽음이란 무엇일까요? 그런 걸 생각하면서 보면 뭔가 더 재미가 있지 않을까 싶습니다. 저도 한 번 더 봐야겠어요. 여러분도 저와 함께 생각해 보시면 어떨까요? 감사합니다. 재밌으셨다면 구독과 좋아요 부탁드리겠습니다. Taking the air away from those that actually want to live. I have to bury them all. I have no choice. Now there's two of us.